हेलो स्टूडेंट माने आज आम पढ़ा स्किल्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश रो 10th क्लास रो सेकंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड। अर्थ एठारे तुम कौन बुझीछ? ए लेटर टू गॉड रो अर्थ है गॉड पाखकू चिठी लिखा। यार रचयिता किए अटंती? जीएल फ्यूंटेस अटंती। प्रथमे चलो कवि परिचय देखी नेबा। जीएल फ्यूंटेस का पूरा नाम कौन अटे पिले? ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस होउछि जीएल फ्यूंटेस का पूरा नाम। से 1895 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1966 मसीह से मृत्युवरण करथिले। जीएल लोपेज फ्यूंटेस वाज ए मेक्सिकान नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट मध्य थिले। से कौन कौन थिले? प्रथमे तो नोवेलिस्ट थिले, पोएट थिले एवं जर्नलिस्ट मध्य थिले। अर्थ से औपन्यासिक मध्य थिले, कवि मध्य थिले एवं से कौन थिले पिले? से गोटे सांबादिक मध्य थिले। फ्यूंटेस started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. फ्यूंटेस कौन करथिले? से जेते बेले मेक्सिकान रिवोल्यूशन टा आरंभ हैला, अर्थ मेक्सिकान विप्लव आरंभ होइथिला, सेते बेले तांकू 15 वर्ष होइथिला एवं से सेते समय रे यहा लेखि जानिथिली, अर्थ लेखिबा आरंभ करथिले। Many of his books are related to the civil conflict. अर्थ तांकर केतेक बुक एही रिलेटेड ही थिला। क्यों रिलेटेड थिला? गृह युद्ध सहित रिलेट थिला। ही स्टोरी आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस। तांकर कहानी गुड़ी कौन कौन थिला? उत्साहजनक, जोटा कि एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस अर्थ हास्यात्मक मध्य थिला। Many of his works are concerned with the operations of Americans. तांकर जिते गुड़िक वर्णना अच्छी से गुड़िक कहा उपरे आधारित थिला? अधिकांश अमेरिकियंक उपरे हेउथुबा अत्याचार ऑपरेशंस उपरे थिला। He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. से 1935 मसीह कौन होइथिले? जातीय कला एवं विज्ञान पुरस्कार रे सम्मानित होइथिले। तापर देखिबा ई चैप्टर 2 को पढ़िबा। चलो प्रथमे ताहार इंट्रोडक्शन देखि नबा। हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड? तुमे कौन गॉड पाखकू केबे चिठी लिखिछ कि? Did you ever come across someone writing a letter to God? तुमे केबे काहाकू लिखिबार देखिछ कि? कौन देखिछ? गॉड पाखकू चिठी लिखिबार देखिछ कि बोली एठारे कह जायछि। People believed faith can move mountain. लोके विश्वास करती जे पर्वत मध्य मूव करिथाए, से गति करिथाए बोली लोके विश्वास करती। But what should we put our faith in? किंतु आमे विश्वास करि परिबा कि ना? This is the question this story delicately possesses. अर्थ यही क्वेश्चन टा यही लेटर टू गॉड रे वर्णना करा जायछि। एई सब्जेक्ट टी पढ़िले हम जानि परिबा। लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter. Rancho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. एठारे लेंचो हला गोटे फार्मर कृषक अटे। से गॉड पाखक कौन लिखुची? चिठी लिखुची एवं कौन पाई लिखुची? से किछि टंका सहायता पाई से गॉड को चिठी लिखुची। कौन पाई सहायता मागुची? कारण तार क्रॉप्सटा अच्छी शस्यटा अच्छी सेटा
ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚଟା ନିରାଶ ହେଇକି କ'ଣ କରିଛି, ଗଡ଼୍ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଡଚ୍ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଲେଟର୍ ରିଚ୍ ଗଡ଼୍। କ'ଣ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଡଚ୍ ଗଡ଼୍ ସେଣ୍ଟ ହିମ୍ ଦ ମନି। କ'ଣ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ? ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ବିଫୋର୍ ୟୁ ବିଗିନ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ତମେ ଇମାଜିନ୍ କର ଆରୁ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହାଉ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଡେଭଲପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍। କିପରି ତାହା ହେବା ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ ତାହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଭାବିକି କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିକି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ଚାଲ ପଢ଼ି ନେବା ପିଲେ। ଦ ହାଉସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲୋ ହିଲ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଞ୍ଚର ଘରଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି ଅର୍ଥରେ ହେଲା ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଥିଲା। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି ଦ ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା? ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲୋ ହିଲ୍। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଏକ ନିମ୍ନ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଲେଞ୍ଚର ଘରଟା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ପିଲେ? ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଏକ ନିମ୍ନ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଉଡ୍ ସି ଦ ରିଭର୍ and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। ଅର୍ଥ ସେହି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଥାଉ? ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ରିଭର ନଦୀକୁ ଏବଂ ସେ ପାଚିଥିବା ଶସ୍ୟ କର୍ନ ମକା କ୍ଷେତକୁ ସେ ଫୁଲରେ ଭରି ହୋଇଥିବା ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗୁଡ୍ ହାରଭେଷ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଘରରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା ତା'ର କ୍ଷେତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଚ୍ ଏ ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସାୱାର। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଖାଲି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଖାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ସାୱାରଟି। ସାୱାର ଅର୍ଥ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଖାଲି ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି had done nothing else but see the sky towards the north east। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଲେଞ୍ଚ ସକାଳ ସାରା ତା'ର କ୍ଷେତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତା କ୍ଷେତ ବାବଦରେ ଜାଣିଥାଏ, ତା ଶସ୍ୟ ବାବଦରେ କିପରି ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସି ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। କିଏ ରହିଛି? ଲେଞ୍ଚଟା ରହିଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ। ନାଓ वी आर रियली ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ୱାଟର। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କିଏ କହିଛି? ଲେଞ୍ଚଟା କ'ଣ କହିଛି? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ୱାଟର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅର୍ଥ ପାଣି ବର୍ଷିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟ କରୁଛି। ଓମେନ୍ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଦ ଓମେନ୍ ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ଅର୍ଥ ତାହାର ୱାଇଫ୍ଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାତ୍ର ପାଇଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁପର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ୟେସ୍, ହଁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ବର୍ଷାଟା ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେର୍ working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି?
ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଅର୍ଥ ସେ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ କ୍ଷେତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଘରର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ତାହାକୁ ଡାକି ନଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। କମ୍ ଫର୍ ଡିନର୍ ଇଟ୍ ୱାଚ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଡିକ୍ଟେଡ୍। ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଡିନର୍ ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିନଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲର ବଏଜ୍ଟା କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଖାଇବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମିଲ୍ ଦାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଡିକ୍ଟେଡ୍। ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। The big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be seen approaching। ଅର୍ଥଟାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା ହୋଇକି ବର୍ଷାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବାଦଲର ବିଶାଳ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଦଲର ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍। ଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥ ସତେଜ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ ଅର୍ଥ ମିଠା, ମିଠା ପବନ ଏବଂ ସତେଜ ପବନ ବହୁଛି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର ରିଜନ୍ than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not drops falling from the sky, they are new coins." बोले एठारे किए कहिसंती, लेंचो कोण कहिसंती, जेतेबेले से उत्तर पूर्वरु आकाश माने बही आसीचंती सेतेबेले लेंचोटा बहुत खुशी हेई कोण करिसंती, से बाहरକୁ बाहरी आसीचंती। द मैन went out no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। अर्थ से किछि रिजन न थाई मध्य से खाइला समय बाहरी आसीचंती एवं से जेतेबेले रिटर्न करिसंती सेतेबेले कोण होइछि, बड़ बड़ बुंदा हेई पानी बरसुछि। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर कोण बोली से कहिसंती, दे आर न्यू कॉइन्स बोली से कहिसंती। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5। लेंचोटारे कोण कहिसंती, एई बड़ बड़ बुंदा हैला 10 सेंट एवं छोट छोट बुंदा हैला 5 सेंट बोली से कहिसंती। तापर देखिबा with a satisfied expression रे से कहिसंती, he regard the field of ripe corn with its flower dropped with a certain of rain। सेतेबेले कोण होइछि, से संतुष्ट भावरे से खेतकू चाहिछंती। कोण पाई चाहिछंती, बड़ बड़ बुंदा वर्षा होथबारु से खेतकू चाहि रहिछंती। with a satisfied expression से संतुष्ट भावरे he regarded the field of ripe corn with its flowers dropped in a certain of rain। अर्थ से संतुष्ट भावरे से पाचिला मका खेतकू देखिले, किए देखिले, लेंचो, जहाँ वर्षार परदारे कोण होइछि पिले, ढांकी हो जाइछि, ड्राफ्ट हो जाइछि। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। सेते समय कोण होइछि पिले, हठात प्रबल पवन आसीछि, बहिबाकू लागिछि एवं बहुत वर्षा होइछि एवं ताहार आकार बहुत होइकि कोण होइछि, हिलस्टोन माने एठारे पड़िछंती। अर्थ हिलस्टोन अर्थ पिले एठारे कुआपथर को कहि जाइछि, कुआपथर एठारे वर्षिछि। दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। सेतेबेले लेंचो कोण कहिसंती, से हिलस्टोन गुडी को से
सिल्भर कॉइन बोली कहिसंती रूपार मुद्रा बोली से कहिसंती द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजेन पियल्स सेते समय कौन करिसंती लेंचों पिलामाने कौन करिसंती सेई हिलस्टोन को संग्रह करबा पई जेउ फ्रोजेन स्पियल को संग्रह करबा पई दौड़ी छंती रन करिसंती इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन लेंचो तापर कौन करिसंती यह प्रकृत रे बहुत खराब हो जाइछि बोली से कहिसंती कौन पई जेउ हिलस्टोन गुड़िक तांको मका क्षेत्र पड़ी से मका गुड़िक ध्वंस हो बोली से आगरू भविष्य जापारी तेणुक सी बहुत यहाँ खराब हो गला बोली भावुंट मने मने आई होप इट पास क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर द हेल रैन ऑन द हाउस द गार्डन द हिलसाइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वाज व्हाइट आज इफ कवर विथ द सल्ट अर्थ एठारे कौन कहिसंती लेंचो मु भावुछि जे यहाँ शीघ्र शीघ्र बंद हो जाऊ किंतु यह शीघ्र शीघ्र कौन है नॉट पास क्विकली बंद है नहीं एवं यह फॉर एन हावर अर्थ 1 घंटा धरी से घर रे वर्षा है बगीचा उपरे वर्षा है पहाड़ पार्श्व द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली अर्थ समग्र उपत्यकार मध्य होइथिला एवं जो मका क्षेत्र मध्य यही बरफ पड़ीथिला एवं वर्षा मध्य होइथिला द फील्ड वाज व्हाइट सेते समय कौन होइछि पिले से फील्डा व्हाइट हो जाइछि आज इफ कवर विथ सल्ट जोटा कि सेरा लुणर गोटे परदा परी दिशुछि अर्थ लुणर जो जमी मैंने था समुद्र पाखरे से लुण बोली दिशुता ठीक से हीपरी यही हिलस्टोन पड़ा जोगु लेंचों मका क्षेत्र किपरि दिशुछि आज इफ कवर विथ सल्ट से लुण परी दिशुछि नाउ ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर वेर गन फ्रॉम द प्लांट्स बोली कहिसंती एठारे कौन कहिसंती गछरे गोटिए पत्र मध्य रहिला नाही बोली लेंचो एक्सप्लेन करछंती नॉट ए लीफ अर्थ गोटिए मध्य पत्र रहिला नाही बोली लेंचो निराश की कहिसंती द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड अर्थ जो मका क्षेत्र थिला मका से गुड़िक संपूर्ण ध्वंस हो जाइछि बोली से भाव कहते द फ्लावर्स वेर गन फॉर द प्लांट्स अर्थ जो गछरे फूल गुड़िक मध्य थिला सेटा गुड़ाक मध्य झड़ी जाइछि लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस अर्थ लेंचों का आत्मा कौन होइछि बहुत दुखी दरे से अछंती व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this अर्थ एठारे कौन कहिसंती जेते बेले से झड़ बात्याटा सरिला सेते बेले लेंचोटा कौन करिसंती स्टूड तो छिड़ा होइसंती केउठारे मिडिल ऑफ द फील्ड अर्थ मका क्षेत्र जो मझीरे छिड़ा ही कहिसंती जे छिड़ा ही कौन कहिसंती तांको पुओ मानू से कहिसंती पंगपाल दल आक्रमण करिथिले मध्य यहाँ ठारू किछि छाड़ी जाइछंती बोली से मन दुख ही कहिसंती द प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस अर्थ लोकस्ट्स अर्थ एठारे पंगपाल कहि जाइछे तेणुक पंगपाला माने शस्य खाई से मैंने जदि खाई ताहेले किछि बलका छाड़ी जाइथान्ते बोली एठारे लेंचोटा मन दुख ही तांको पुओ माननकु कहउचंती द हेल वाज लेफ्ट नथिंग दिस योर
we will have no corn। ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୁଆପଥର କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦ ହେଲ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷିବାରୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ କରିଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ କର୍ନ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ମକା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମକା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, all our work for nothings, this is no one who can help us, we will all go hungry this year। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ରାତି ସାରା ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ରହିଥିଲେ ଏବଂ all our works for nothing, ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ବୋଲି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷରେ ଭୋକରେ ରହିବୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ heart but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help for God। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଏକାକୀ ଘରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍, ସେ ଏଲୋନ୍, ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ଏଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକାକୀ କୁହାଯାଇଛି। ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି, ଏହି ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ। ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହୋପ୍, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକି କାହାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। Don't be so upset even though this seem like a total loss, remember no one die for hunger। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କ୍ଷତି ଲାଗୁଛି ମନେ ରଖ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମନେକର ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏ ଫର୍ ହଙ୍ଗର, କେବେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏ ଫର୍ ହଙ୍ଗର। ଏହାର କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, କେବେ ବି ଲୋକେ ଭୋକିଲା ମରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚଟା କହିଛନ୍ତି। All through the night ଲେଞ୍ଚ thought only of one hope। ଅର୍ଥ ସେ ସାରା ରାତି ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍, ସେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ହିଁ ଥିଲା। ହୁଜ୍ as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ଅର୍ଥ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେ, ଏପରିକି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ ଏଠାରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write।
ଲେଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପରି ଲୋକ ଥିଲା, କାରଣ ସେ କ୍ଷେତରେ ପଶୁ ପରି କାମ କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ତା କ୍ଷେତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲିର ପାଖରେ ଥିଲା, ରିଭର ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ମକା କ୍ଷେତ କରିକି ସେ ହେଇ ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦ ପରି ସେ ଖଟୁଥିଲା ଏବଂ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଏନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ସେ ଜମିରେ ଚାଷ ଜମିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପଶୁ ପରି ସେ ଖଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା, କିଛି କିଛି ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିଲା। ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, କିଛି ଲେଖି ଜାଣିଥିଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ସେ ଭୋର ସମୟରୁ ଉଠିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସହରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିଠିକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଲେଞ୍ଚଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ନିରାଶ ହୋଇକି ସେ ଲେଖିଛି କାହା ପାଖକୁ, ଗଡ଼୍ ପାଖକୁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ସେ ଗଡ଼୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିଛି, କିଛି ଆଶା ରଖିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା, God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। God ଆମକୁ ତମେ ଗଡ଼କୁ କିଏ ଲେଖିଛି, ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଛି, ଭଗବାନ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର, ତେବେ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ହେମୁ, ଏ ବର୍ଷ ଭୋକରେ ମରିବୁ ବୋଲି ବା ରହିବୁ ବୋଲି ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛି, ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି। କେଉଁଠାରେ କହୁଛି, ସେ ଲେଟରରେ ଲେଖିଛି କାହା ପାଖକୁ, ଗଡ଼୍ ପାଖକୁ। need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫସଲ ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ପେସୋ ଦରକାର ବୋଲି କିଏ କହିଛି, ଲେଞ୍ଚ କହିଛି। ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଣିବ, ଯେଉଁ ସିଡ଼୍ ବୁଣିବ ଏବଂ ସେ ଫସଲ ପୁନଃ ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି। କାହାକୁ ମାଗୁଛି, ଗଡ଼୍କୁ ମାଗୁଛି ଏବଂ କିଛି ପେସୋ ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି। କାରଣ ସେ କୁଆପଥରଟା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାହାର ଜମିକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। he wrote to God on the envelope। ସେ ଲଫାପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। put the letter inside and still trouble went to town। ସେଇ ଲେଖାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଦେଇକି। at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଲଫାପା ଭିତରେ ଭରିକି ସେଇ ଡାକ ବାକ୍ସ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, one of the employees who was postman। one of the employee କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। one of the employees who was a postman and also helped at the post office। ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଡାକବାଲା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ ଘରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସେ ତାହାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି। went to his boss
laughing heartily and showed him the letter to God. ତାପରେ ଯେଉଁ ଡାକ ବାଲା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଇଲେ ବା ତାଙ୍କ ବସ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବସ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଲାଫିଂ ହାର୍ଟଲି, ହୃଦୟର ସହିତ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣକୁ ଦେଖିକି, ସେ ଚିଠିକୁ ଦେଖିକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର as a postman had he knew that address। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ କେବେ ବି ଏପରି ଠିକଣା ଜାଣିନଥିଲି। ଅର୍ଥ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଥିଲା। କିଏ କେବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହସୁଛନ୍ତି। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଏମିଏବୁଲ୍ ଫେଲୋ ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ। ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟା କ'ଣ ଥିଲେ, ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଫେଲୋ ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ, ସେ ତାଙ୍କ ହସକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଏଇଟା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭାବିଲେ। ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍। ସେ ତାପରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। and tapping the letter on the his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with God। ଅର୍ଥ ସେ ଚିଠିକୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚିଠିଟାକୁ ଟିକେ ପିଟି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି ଏଇ ଲୋକ ପରି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋର ବି ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛି? ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଟା ଭାବୁଛି। So in order not to shake the writer's faith in God। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଟଳମଳ କରିବା ପାଇଁ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସାର ଦ ଲେଟର, ଅର୍ଥ ଏଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ ଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସାର ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଂ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଗୁଡୱିଲ୍, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କାଳି ଏବଂ କାଗଜର ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥ ସେ ଚିଠିରେ ଏପରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯାହାକି ଲେଖା ପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଟଳ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଟଳ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟି ରଖିଛନ୍ତି। ହି ଆକ୍ସଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫର୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି। ହି ଆକ୍ସଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ଲେଞ୍ଚ ଯିଏକି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ, ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ
and several friends of his were obliged to give some things for an act of charity. ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଦାନ ଆକାରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଚ୍ୟାରିଟି. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 pesos. ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା କାରଣ 100 pesoଟା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ so he was able to send the farmer only a little more than half. ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ'ଣ କଲେ 100 pesoର ଏକ more than half ଅର୍ଥ କିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ. Put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as signature God. ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ହାଫ୍ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏନଭେଲୋପରେ ଭରିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି. ଏଠାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ହାଫ୍ ପେସୋ ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଠାରେ ଲଫାପାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦସ୍ତଖତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଡ଼୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି. ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ କମ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ରବିବାର ପରେ ଲେଞ୍ଚୋଟା ଆସିଛନ୍ତି. The following Sunday Lencho come. The following Sunday Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ ଚିଠି ପାଖକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରାଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ. It was the postman himself who handed the letter to him. It was the postman ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ himself ନିଜେ who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who was perform a good deed looked on from his office. ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ଡାକାବାଲା ନିଜେ ହିଁ ଚିଠିଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି. ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେହି ମଣିଷର ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ. ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟା ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି. ଲେଞ୍ଚୋ ସୋ ନଟ୍ ଦ ସାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍. ଲେଞ୍ଚୋ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ ଲେଞ୍ଚୋ ସୋ ନଟ୍ ଦ ସାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି. ଲେଞ୍ଚୋଟା ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିକି ତିଳେ ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ. ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ସେ ତିଳେ ହେଲେ ମାତ୍ର ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଅର୍ଥ ମାତ୍ର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ ପଇସାକୁ ଦେଖିକି. such was his confidence but he became angry when he counted the money. ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲେ. କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଗଲେ God could not have made a mistake. ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛନ୍ତି. nor could he have done it Lencho what he had requested.
से कौन करुछंती जेतेबेले टंका को गणी सारी से रागी देछंती एवं भगवान केबे भूल करिवे नहीं बोली से कहते गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान केबे भूल करि परिवे नहीं बोली से कहते किंबा लेंचो जो अनुरोध करिछि ताहाको मना करि परिवे नहीं बोली लेंचो एठारे भावुछंती। इमिडिएटली कौन होइछि लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक से तुरंत लेंचो कौन कले कागज एवं काली मागिले क्या मागिथिबे पोस्टमास्टर को मागिथिबे जो झरका पाखक जाइकी विंडो पाखक जाइकी से तुरंत कौन करिसंती इमिडिएटली शीघ्र शीघ्र जाइकी से कागज एवं इंक मागिछंती पेपर एंड इंक मागिछंती पेपर एंड इंक मागिछंती साधारण लेखा टेबुल ऊपर से लेखिबा आरंभ कली तापरे ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल्स ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea से तुरंत कौन कले कागज एवं काली मागिले एवं से साधारण जेपरी लोक लेखती से टेबुल रे से कौन कर बसिकी कौन कर से लेखिबाकू लागिले एवं तांको चिंताधारा को प्रकाश करने से कौन कर गोटे आउ थे प्रयास करने चेष्टा करिसंती तेणुक तांको कपाल रे बहुत रिंकल्स पड़ जाता अर्थ जो कुंचन कुंचन होता है कपाल ठारे से लेखिला बेले सेपर हो जाता व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बॉय ए स्टाम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist से कौन करिसंती से लेखि सारिला परे से शेष करि सारिला परे से कौन करिसंती गोटे स्टाम्प किणवाकू झरका पाखक जाइसंती एवं which he licked जहाँ को से कौन करिसंती चाटिसंती एवं affixed अर्थ सेटा को फिक्स्ड करबा पई से एनवेलोप रे तांकर हाथ विधाटीए आघात करिसंती जो एनवेलोप रे फोर्स टी पकाइछंती तांको हाथ रे द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स जो समय रे कि से चिठी टी को तापरे डाक बक्स रे पकाई देली द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट तापरे जो पोस्टमास्टर अछंती सेताकू कौन कले गले आउ खोलिबाकू लागिले इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me मु जोटा लेखिथिली 100 pesos बा मागिथिली केवल आपण 70 पेसो मते पहुँचाई बोली किए कही एटा लेंचो कहउछंती काहाकू गॉड को लिखिछंती गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड मु आपण कहिथिली ओनली 70 pesos reached me मो पाखकू 100 peso जगह रे कोन होइछि 70 pesos आसीछि सेंड मी द रेस्ट सिंस मते कोन करबा बोली कहिसंती सेंड मी रेस्ट सिंस आउ जेते कि बलका रही जाइछि से गुड़िक मो पाखक पठाई देबा बोली कहिसंती सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच से कौन करिसंती बाकी टंका मते पठाई देबे बोली से गॉड को लिखिसंती बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल because the post office employees are a bunch of crooks लेंचु से गॉड को कौन लिखिले मु आग जो चिठीटा लिखिली से 100 पेसो बोली दरकार कही आपण किंतु 70 पेसो पठाई बोली कही
ଯେତେକି ବଳକା ରହିଗଲା ବା ବାକି ଟଙ୍କା ରହିଗଲା ସେତକ ମୋତେ ପଠାଇଦେବି, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍। ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପଠାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ରୁକ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଠକ। ଠକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ପିଲା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସବୁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ଆଉ 30 ପେସସ୍ ରହିଗଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଞ୍ଚଟା କ'ଣ କରିଛି ଏଠାରେ ଭାବୁଛି। ପିଲେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେସନ୍ଟା ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।